I'm going live in 3, 2, 1. Good evening, people. So, another interesting Thursday. Hopefully, your day went well. I'm your host Hassan Prottoy, and you're watching the live session of Talenthut Online Language Club. Those who watch us regularly, welcome, and you know the drill. We're going to read an article. Actually, we were continuing from the previous one, the alternative energy sources. Why are not they taking off yet? So, we are reading about the major drawbacks of some alternative energy sources, and we have come up to hydroelectric power. So, what are the drawbacks in there? Let's read. If you're reading the article with us, set the resolution to 480 pixel or set the quality to high, then you'd be able to read us, watch us clearly. So, without further delay, let me call our esteemed member, Miss Tinni, to start the article for us. So, let's begin, Miss Tinni. Okay. Hydroelectric power uses the energy of moving water to generate electricity. However, hydroelectric power can also be continuous due to its impact on local Contentious, yes. Contentious due to its impact on local স্যার এটা কি হবে ecosystems ecosystem as well as its dependence on water resource which can be affected by drought. Nuclear power does not emit এটার উচ্চারণটা হচ্ছে droughts. Nuclear power does not emit greenhouse gases. They attract a lot of controversy because of their potential. Attract a lot of controversy. Because of their potential of accidents and the risk of nuclear waste disposal. Which can be harmful to human and the environment. All right, thank you. So let's see what we have until now. ছোট ছোট করে পড়ি, এখানে মোটামুটি বোঝার মতো বেশ কিছু জিনিস আছে. So hydroelectric power uses the energy of moving water to generate electricity. However, hydroelectric power can also be contentious due to its impact on local ecosystems as well as its dependence on water resources which can be affected by droughts. Nuclear power does not emit greenhouse gases, yet they attract a lot of controversy because of their potential for accidents and the risk of nuclear waste disposal, which can be harmful to humans and the environment. So এই দুটো প্যারাতে আপনাদের আননোন কি কি শব্দ আছে বলেন, বেশ কিছু ঝাঁকে ঝাঁকে কিছু নতুন ওয়ার্ডস আছে এখানে. So droughts না, এটা হচ্ছে droughts, প্লুরাল ফর্মে আছে. ড্রট হচ্ছে খরা যেটাকে বলে. আমার কাছে কন্টেন্টিয়াস. ওকে, কন্টেন্টিয়াস হচ্ছে ডিসপিউটেবল বা ডিবেটেবল, তর্কাতীত ভাবে, যেখানে কন্ট্রোভার্সি আছে. আমার কাছে ইকোসিস্টেম হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র. বিজ্ঞান বইতে ছিল, মনে আছে যে সাপ ব্যাঙ খায় হচ্ছে পোকামাকড়, ব্যাঙকে খায় সাপ, সাপকে খায় হচ্ছে বাজ পাখি বা চিল. খাদ্য শৃঙ্খল ছিল একটা, মনে আছে? ওটা সবাই বাস্তুতন্ত্রের একটা অংশ, প্রত্যেকে তার দায়িত্ব পালন করছে. সো এটা হচ্ছে ইকোসিস্টেম বলে, বাস্তুতন্ত্র. ইমিটটা হচ্ছে কি, গ্রিনহাউস গ্যাসটা কি হয়, গ্যাস নির্গমন হয় না, ওটা হচ্ছে ইমিট. ইমিট এটা ভার্ব স্যার. হ্যাঁ, ইমিট হচ্ছে ভার্ব. তারপর স্যার এই যে ওয়েস্ট ডিসপোজাল মানে এই যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. হ্যাঁ, ওয়েস্ট হচ্ছে বর্জ্য, ডিসপোজালটা বলছে যেখানে ফেলা হচ্ছে. সো এটা ব্যবস্থাপনাটার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে. ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়েস্ট ডিসপোজাল, এটা অনেকগুলো নাম আছে. যেমন হচ্ছে নিউক্লিয়ার যে জিনিসগুলো বর্জ্যটা হয়, সেটা কিন্তু 200 বছর ওখানে হাত লাগানো যায় না, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে. ওটাকে যেখানে সেখানে ফেলার সুযোগ নেই, রেডিও অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে. ওকে, সো হাইড্রোইলেকট্রিক বা জলবিদ্যুৎ যে শক্তিটা আছে
সেইটা চলমান পানির বা হচ্ছে গতিশীল পানির শক্তিটাকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। তবুও এই জলবিদ্যুৎটাও কিন্তু কন্ট্রোভার্সিয়াল হতে পারে বা এটার তর্কের অবকাশ রাখে, কারণ এর স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব আছে এবং পাশাপাশি এর পানির উৎসগুলোর প্রতি যে একটা ডিপেন্ডেন্স আছে সেটা খরা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। ডিপেন্ডেন্সটা কি জিনিস? নির্ভর নির্ভরতা, নির্ভরশীল। নির্ভরশীলতা বা নির্ভরতা এটাকে বলা হয়েছে। তো বলা হয়েছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার যেটা আছে সেটা গ্রিন হাউস গ্যাস তো নির্গমন করে না, তারপরেও সেগুলো অনেক বেশি কন্ট্রোভার্সি টানে। কন্ট্রোভার্সিটার বাংলাটা কি? তো আমরা ইংরেজিতে বিতর্ক। কারণ হচ্ছে কি বিতর্কটা কেন টানে? কারণ হচ্ছে এর সম্ভাবনা আছে দুর্ঘটনার এবং একটা ঝুঁকি আছে, এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি। নির্ভরশীলতার কারণে বিতর্কিত হতে পারে। হ্যাঁ, নির্ভরশীলতা কোথায়? না, পটেনশিয়ালটা হচ্ছে কি তাদের সম্ভাবনা। পটেনশিয়ালটা হচ্ছে সম্ভাবনা অর্থে যায়। পটেনশিয়াল সম্ভাবনা আছে, যে মিস্তনু বলেছেন অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে যে কোনো সময়। যে আপনারা ফুকুশিমা প্ল্যান্টের নাম শুনেছেন? জাপানে ভূমিকম্পের পরে কিন্তু ওখান থেকে মানে লিক হয়েছিল, খুব ভয়াবহ অবস্থা। এরপর থেকে জাপান তাদের প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া শুরু করেছে, কারণ দেশে ভূমিকম্প হলে শেষ, একদম বাজে অবস্থা। আই থিঙ্ক যারা আর্টের স্টুডেন্ট তারা ফুকুশিমা সম্পর্কে জানবে, কারণ ভূগোলে ছিল। হ্যাঁ, জিওগ্রাফি। ফুকুশিমা প্ল্যান্ট আমিও পড়েছিলাম স্যার। 115টা না কতটা প্ল্যান্ট ছিল শুনেছিলাম জাপানে, আর মোটামুটি অনেকগুলো ফ্রান্সে, জাপানে প্রচুর। তো ওরা এখন ইনভেস্ট করা শুরু করেছে রিনিউয়েবল এনার্জির প্রতি, কারণ আগে তো বেঁচে থাকতে হবে, তো টাকা নিয়ে সমস্যা নেই। ওকে, তো এই যে নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে মানুষ এবং পরিবেশ দুটোর জন্যই ক্ষতিকারক হতে পারে। এখন বায়োফিউয়েলস খুব মজার একটা টার্ম, দেখি মিস্টার মাইদুল পড়েন দেখি বায়োফিউয়েলসটা আসলে কি? Biofuels such as ethanol and biodiesel are made from renewable biomass, such as crops and waste materials. However, one of the main drawbacks of biofuels is that they can be expensive to produce, and the use of crops for biofuels can lead to food shortage and higher food prices. Additionally, biofuels can also have a negative impact on the environment, such as deforestation and habitat destruction when produced on a large scale. Regulatory drawbacks. Another reason why alternative energy has not yet taken off is the lack of potential and regulatory support. The development and adoption of alternative energy often involves navigating complex policy and legal frameworks, which can be difficult and time consuming. Alright, thank you. So let's see what we have until now. সো এবার বায়োফিউলস আছে। এখন তো একটা জিনিস শুনেছেন যে ময়লা পুড়িয়ে বা বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, সেটা প্লাস্টিক হতে পারে বা বায়োম্যাস যেটাকে বলা হয়। বায়োম্যাসটা কি সেটা আমরা জানবো। Biofuels such as ethanol and biodiesel are made from renewable biomass such as crops and waste materials. However, one of the main drawbacks of biofuels is that they can be expensive to produce, and the use of crops for biofuels can lead to food shortages and higher food prices. Additionally, biofuels can also have a negative impact on the environment, such as deforestation and habitat destruction when produced on a large scale. So, এই প্যারাতে বলেন আনন্দ কি কি জিনিস আছে? এখানে মোটামুটি ইথানলটা হচ্ছে অ্যালকোহল জাতীয় একটা জিনিস, এবং অ্যালকোহল দিয়ে কিন্তু ল্যাবরেটরিতে কিছু বার্নার জ্বালায়, দেখেছেন কুপির মতো, ওই ইথানল দিয়ে জ্বালায়। এবং ওষুধের মধ্যে দেয়, আমাদের হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশের মধ্যে থাকে ইথানলটা, থাকে স্পিরিট যেটাকে বলা হয়। তো এগুলো রিনিউয়েবল বায়োমাস থেকে বানায়। এবং কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম যে এই যে আখ আছে না, আখ থেকে তো চিনি বানানো হয়, রাইট? তো বাকি যে অংশটুকু রয়ে যায় ওটাকে একটু সিস্টেম করলে বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে ওখান থেকে ইথানল বের করা যায়। আর বায়োডিজেলটা হচ্ছে খুব সম্ভবত ময়লা পুড়িয়ে, প্লাস্টিক পলিথিন এগুলো পুড়িয়ে করা হয়। এই যে বলা হচ্ছে যে ফসল এবং ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস থেকে, এই নবায়নযোগ্য বর্জ্য থেকে ইথানল এবং বায়োডিজেল তৈরি করা হচ্ছে।
তারপর Habit. হ্যাবিটেট, হ্যাবিটের কোনো ফর্ম? এটা হ্যাবিটেট হ্যাবিটেট, আর জি। হ্যাবিটের মধ্যে পার্থক্য আছে। হ্যাবিটেট হচ্ছে বাসস্থান থাকে না, ধরেন একটা জঙ্গলের ভেতরে বা একটা লেকটা হচ্ছে ওইখানকার অনেকগুলো প্রাণীর বাসস্থান, হ্যাবিটেট। একটা প্লেস, Distraction, sir. ধ্বংস। ধ্বংস, একদম ধ্বংস বলতে হচ্ছে কি, আপনি ধরেন একটা পুকুর ছিল, সেখানে হচ্ছে অনেক ধরনের প্রাণী থাকে, সেখানে মাছ থাকে, কাঁকড়া থাকে, আরো ছোট ছোট প্রাণী থাকে। তো ওইখানে আপনি হুট করে হচ্ছে পিরানহা ছেড়ে দিলেন, তখন হচ্ছে পুরো জায়গাটা হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাবে, বা ওই জায়গায় আপনি ময়লা ফেলা শুরু করলেন, জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাবে না? ওইটাই হচ্ছে হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন। একসময় পানিটা বুড়িগঙ্গার মতো কালো হয়ে গেল, দ্যাট মিনস টোটাল হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, ডিস্ট্রাকশন। আর হ্যাবিটেট হলো স্যার ওই যে মানে একটা থাকার মানে জায়গাটা, অনেকজন থাকার অনেক জায়গা। প্রাণী কোনো- যেখানে নিজেকে থাকার জায়গাটা বানায়, যেমন হচ্ছে জঙ্গলে বা একটা পুকুরের মধ্যে অনেক ধরনের প্রাণী থাকে না, তো ওই পুকুরটা হচ্ছে একটা হ্যাবিটেট। ওকে, আই থিঙ্ক এবার আমরা একটু ট্রান্সলেটে যেতে পারি। তো বলা হচ্ছে বায়োফিউয়েলস যেমন ইথানল এবং বায়োডিজেল, এগুলো হচ্ছে নবায়নযোগ্য বায়োম্যাস থেকে তৈরি করা হয়, যেমন হচ্ছে ফসল এবং হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ যেগুলো আছে। তো অন্যতম প্রধান ড্রব্যাক যেটা আছে, ড্রব্যাক মানে কি, ড্রব্যাকটা কি, হোয়াট ইজ কল্ড ড্রব্যাক? মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। হ্যাঁ, অসুবিধা। এটাকে এই যে ডিসঅ্যাডভান্টেজের জায়গায় আপনারা ড্রব্যাক ব্যবহার করতে পারেন। ওয়ান অফ দ্য আছে, দ্যাটস ওয়াই ড্রব্যাকস এসেছে। যে বেশ কয়েকটা ড্রব্যাকগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে এগুলো দামি হতে পারে, মানে উৎপাদন করতে খরচ বেশি পড়ে, এবং যখন ফসল দিয়ে বায়োফুয়েল বানাতে যাবেন তখন কিন্তু খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে, খাবারের দাম বাড়বে। তার উপরে বায়োফুয়েলের কিন্তু পরিবেশের উপর একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে, যেমন হচ্ছে ডিফরেস্টেশন। ডিফরেস্টেশন নিয়ে তো প্যারাগ্রাফ করেছি আমরা। ডিফরেস্টেশন মানে কি? জি, বন উজাড়। বনজার করা, বৃক্ষ নিধন করা, যেটা আছে বনায়নের ঠিক বিপরীতটা। এবং হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশনের ব্যাপারটা আছে যখন লার্জ স্কেলে উৎপাদন করা হয়। লার্জ স্কেল মানে কি? বড় পরিসরে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এখন এটা তো গেল হচ্ছে ওদের শক্তির সমস্যাটা। রেগুলেটরি ড্রব্যাকসগুলো কি বা সমস্যাগুলো কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজেসগুলো কি? রেগুলেটরি মানে কি জানো? ওই যে নিয়ন্ত্রক। নিয়ন্ত্রক করতে। যেমন হচ্ছে আমাদের গ্যাস, তেল, তারপর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, এগুলো প্রাইস বাড়ায় হচ্ছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, তাই না? তো ওই রকম নিয়ন্ত্রক সংস্থাদেরও কিছু ড্রব্যাকস আছে। এটা বলা হচ্ছে another reason why alternative energy has not taken off is the lack of political and regulatory support. The development and adoption of alternative energy often involves navigating complex policy and legal frameworks which can be difficult and time consuming. আরেকটা কারণ যে কেন নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বা বিকল্প শক্তির উৎস কেন এখনো চালু হয়নি ওভাবে, সেটা কারণটা হচ্ছে রাজনৈতিক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাপোর্টের অভাব। কারণ হচ্ছে বিকল্প শক্তির যে উন্নয়নটা আছে এবং অ্যাডপশন, গ্রহণ করার যে ব্যাপারটা আছে, তার মধ্যে প্রায়ই থাকে কি, যে বিভিন্ন জটিল পলিসি থাকে, নীতি থাকে না, সরকারি নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অনেক লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক থাকে, আইনানুগ কাঠামো থাকে, তো সেগুলোর ভিতর দিয়ে যেতে হয়, নেভিগেট করতে হয়। নেভিগেট করা মানে হচ্ছে কি, পথ চিনে চিনে যাওয়া। গুগল ম্যাপে গেলে পাবেন ইউ আর নেভিগেটিং। যখন গুগল ম্যাপ দেখে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছেন, তখন ভার্বটা বসবে হচ্ছে ইউ আর নেভিগেটিং, ঠিক আছে? তো সেটা ডিফিকাল্ট, কঠিন হতে পারে এবং টাইম কনজিউমিং হতে পারে। টাইম কনজিউমিং মানে কি? বেশি সময় সাপেক্ষে। সময় সাপেক্ষ হতে পারে, সময় ক্ষেপণকারী হতে পারে। ওকে, সো দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং ওয়ান। সো মিস মারিয়াম, দ্য ল্যাক অফ ক্লিয়ার রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক, এখান থেকে পড়ি, তার পরবর্তী প্যারাটা। স্যার দ্য লেক অফ, এখান থেকে পড়বো। The lack of a clear regulatory framework for land acquisition, transmission and grid অ্যাকুইজিশন শব্দটা, acquisition, হ্যাঁ, acquisition, yes, acquisition, transmission and grid integration, and project financing has made it difficult for developers to secure the necessary approvals and funding for renewable energy projects. Regulatory barriers can take many forms and can make it difficult for alternative energy sources
to compete with traditional fossil fuels. Some examples of regulatory barriers to mass adoption of alternative energy sources include net metering policies. Net metering policies determine how much homeowners and business are compensated for the excess energy they generate from their solar panels or wind turbines. In many countries, net metering policies are not favorable to the consumer, making it less attractive to invest in alternative energy systems. All right, thank you. Job So let's see what we have until now. এই জায়গাটা একটু খটখটে লাগবে, দেখি আইনানুগ বা রেগুলেটরি যে সমস্যাগুলো আছে। The lack of a clear regulatory framework for land acquisition, transmission, and grid integration and project financing has made it difficult for developers to secure the necessary approvals and funding for renewable energy projects. Regulatory barriers can take many forms and can make it difficult for alternative energy sources to compete with traditional fossil fuels. Some examples of regulatory barriers to the mass adoption of alternative energy sources include net metering policies. Net metering policies determine how much homeowners and businesses are compensated for the excess energy they generate from solar panels or wind turbines. In many countries, net metering policies are not favorable to the consumer, making it less attractive to invest in alternative energy systems. Okay, very interesting. So এই প্যারা তিনটাতে আপনাদের আননোন ওয়ার্ড কি কি আছে? ওয়ার্ডস অ্যাকুইজিশন পরিচিতি। অ্যাকুইজিশন হচ্ছে কোন একটা জায়গায় যখন সরকার বা কেউ একটা বিল্ডিং করবেন তখন জমিটা কি করে, অধিগ্রহণ করে না, নেওয়া, অ্যাকোয়ার করা, এই প্রসেসটাকে অ্যাকুইজিশন বলে। ট্রান্সমিশন মানে কেনা, সরি ট্রান্সমিশন হচ্ছে এটাকে পৌঁছানোর জন্য একটা লাগে না সঞ্চালন, যেটাকে বলে, যেমন কারেন্টের লাইন দেখেন না, বড় বড় লাইনগুলো যায়। এবং গ্রিড ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে কি, এটা পুরোটা কিন্তু একটা জাতীয় গ্রিডে এসে যুক্ত হয়। যেখান থেকে উৎপন্ন হোক না কেন একটা জাতীয় গ্রিডের মধ্যে আসে, ওই গ্রিড থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। মানে একটা সেন্ট্রাল গুদাম ধরে রাখেন বা একটা গোডাউন, এনার্জির গোডাউন বলতে পারেন, সেখান থেকে সব জায়গায় ট্রান্সমিশন হয়। তারপর ইন্টিগ্রেশন মিন্স অখণ্ড না, ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিকরণ। এই যে বললাম ট্রান্সমিশনটা এসে লাইনগুলো এসে মিলবে, অন্তর্ভুক্ত হবে গ্রিডের মধ্যে, জাতীয় গ্রিডে, সেটা। রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক, এখানে ফ্রেমওয়ার্ক বলতে কি বুঝিয়েছে? কাঠামো, নিয়ন্ত্রক কাঠামো যেটাকে বলা হয়। ওকে, সো সঠিক বাংলা কোনটা? অনুমোদন বলে না, অনুমোদন বলে এটাকে, অ্যাপ্রুভাল হচ্ছে অনুমোদন। ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এদিকে টাকি মিয়াজি বলেছেন থ্যাংক ফর দ্য লাইভ, ইয়েলো 999+, হাই স্যার। ফারজুল লিখেছেন হ্যালো। টাইটান ভাইপার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার। আব্দুল্লাহ মামুন বলছিলাম আমার ফোন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ওকে ঠিক হয় না, এখন একটা কিনে নিয়ে আসলাম। ওকে, নেক্সট ক্লাস আই উইল জয়েন। ওকে মিস্টার মামুন, থ্যাংক ইউ ফর লেটিং মি নো, এবং আপনার নিকনেমটা খুব দারুণ লাগলো, টাইটান ভাইপার। দ্যাটস এন ইন্টারেস্টিং নেম। এনিওয়ে, সো আর কার কোনো আননোন ওয়ার্ডস আছে? মিস্টার পাভেল এবং মিস তিন্নি কিন্তু বলছেন না। আপনাদের কি সবগুলো ওয়ার্ড চেনা? ফেভারেবল, লাইক অনুকূল বলেন, একটা কথা আছে না যে দিস থিং ইজ ফেভারেবল টু মি, অনুকূল। নট ফেভারেবল হচ্ছে অনুকূলে না। ওকে, কম্পেনসেট, খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড। ধরেন আপনার বাসাটা কোনো কারণে সরকার একটা কাজের মধ্যে পড়ে গেল, সরকার আপনার বাসাটা কিনে নিবে, তো তার বিনিময়ে তারা কিছু তো দিবে, তাই না? জি, সেটাকে কি বলে? কম্পেনসেশন বলে। সো কম্পেনসেশন বাংলা কি বলেন? বাকিরা বলেন দেখি। ক্ষতিপূরণ নাকি? হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ। তারপর
স্যার ডিটারমাইন অর্থ কি? ডিটারমাইন হচ্ছে পুরো লাইনটা বলেন দেখি। ডিটারমাইন হচ্ছে অনেকগুলো বাংলা আছে। এই যে net metering policies determine how much homeowners নির্ধারণ করে, ডিটারমাইন করে বা নেট মিটারিং পলিসি এটা হচ্ছে নির্ণয় করে বা নির্ধারণ করে। আপনার ম্যাথে ছিল এটা, মনে ম্যাথের কোয়েশ্চেন যদি ইংলিশে দেখেন, ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইন দ্য অ্যালগোরিদম অর এক্স ইন দ্য ফর্মুলা, ডিটারমাইন নির্ণয় করো। Excess energy. Excess energy, right? Excess. Yeah. Yes. এটা কোথায় আছে এক্সেস এনার্জি? কোথায়? Compensate for the excess energy. এক্সেস এনার্জি হচ্ছে অতিরিক্ত যে এনার্জিটা থাকে। তারপর I think we can স্যার এটা কি কনজিউমার হবে? কনজিউমার হচ্ছে আমরা কিন্তু কনজিউমার, বাজার থেকে যারা কিনি, আমাদের জন্য একটা সংস্থাই আছে, কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন আছে। ভোক্তা। ইয়েস, আমরা হচ্ছে ভোক্তা, যারা আমরা ভোগ করে থাকি, হিয়ার কল্ড ভোক্তা। So I think we can go for the translation part. Right. So ছিলাম হচ্ছে the lack of জমি অধিগ্রহণ, সঞ্চালন এবং গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের জন্য পরিষ্কার কোনো নিয়ন্ত্রক কাঠামো না থাকায় বা ঘাটতি থাকায় এবং প্রজেক্টের যেটা ফাইন্যান্সিং অর্থায়ন যেটা আছে সেটা ডেভেলপারদের জন্য কঠিন করে দিয়েছে যে রিনিউয়েবল এনার্জি প্রজেক্টের জন্য তারা প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং ফান্ডিং বা অর্থায়নটা নিশ্চিত করতে পারে, সিকিউর করা, নিশ্চিত করা বা কি বলে এটাকে কনফার্ম করা। তো নিয়ন্ত্রক যে বাধাটা আছে সেটা অনেক ফর্ম নিতে পারে, মানে অনেক আকার নিতে পারে, এবং এইটা অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্স বা বিকল্প শক্তির উৎসগুলোর জন্য কঠিন করে দিতে পারে যে এগুলো গতানুগতিক যে জীবাশ্ম জ্বালানি আছে সেটার সাথে কম্পিট করতে কঠিন করে দিতে পারে। কম্পিট মানে কি? এটা একটা ভার্ব, ফাইট, প্রতিযোগিতা করা। কম্পিটিশনটা হচ্ছে এটা নাউন ফর্ম। তো এই রেগুলেটরি বাধার কিছু উদাহরণ হচ্ছে যেগুলো আমাদেরকে বিকল্প শক্তির উৎসের মাস অ্যাডপশন, মানে ঘরে ঘরে সার্বজনীন গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে নেট মিটারিং পলিসি মানে কি? আমাদের দেশে তো অনেক পলিসি নেওয়া হয়, পলিসি মেকাররা পলিসি নিয়ে থাকে, নীতি, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, নীতি। সো এই নেট মিটারিং পলিসি যেটা আছে বা নীতিগুলো আছে সেটা নির্ণয় করে বা নির্ধারণ করে যে হোম ওনার্স, বাড়ির মালিকরা এবং ব্যবসার মালিকরা কি পরিমাণ তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে বা পুষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা তো হচ্ছে অলরেডি ইলেকট্রিসিটি নিচ্ছে, তাই না? কিন্তু এর বাইরে তারা তাদের সোলার প্যানেল বা উইন্ড টারবাইনে করে যে অতিরিক্ত এনার্জি উৎপাদন করছে সেটা তাদেরকে কিভাবে পুষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লাইক আমার দরকার হচ্ছে 10টা লাইট জ্বালানো, আমি 5টা কিন্তু ওই লাইনের কারেন্ট ছাড়াও আমি সোলার প্যানেল দিয়ে চালাচ্ছি। তো আমি আমাকে পুষিয়ে দিবে না, আমি ওই জায়গাটা তো বিল দিচ্ছি, ডাবল বিল দিচ্ছি। আমি 10টা বাতির বিলই কিন্তু দিচ্ছি প্রিপেড মিটার ছাড়া, আমাদের তো এক্সট্রা কিছু চার্জেস দিতে হয়। সো এটার জন্য আমাদেরকে কোনো পুষিয়ে দেওয়া হচ্ছে না বা ওই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না, সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না। অনেক দেশেই হচ্ছে নেট মিটারিং পলিসিটা হচ্ছে আমাদের ভোক্তাদের অনুকূলে না, এবং এই কারণে এটা হচ্ছে বিকল্প শক্তির উৎসে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে মানুষকে কম আগ্রহী করে তুলছে। যেমন সোলার প্যানেল লাগলে আপনার লাভটা কি? আপনার কারেন্ট বিল এমনিও দিতে হচ্ছে, অমনিও দিতে হচ্ছে, আপনি ছাড় পাচ্ছেন কোথায়? সোজা কথা হচ্ছে এটা যে ধরেন এমন যদি ব্যাপার ছিল যে বাসায় সোলার প্যানেল আছে সেখানে একটু ছাড় দেওয়া হবে, সেক্ষেত্রে মানুষ একটু উৎসাহিত, তাই না? যে না ঠিক আছে, আমাকে কারেন্ট বিলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, এটা করা উচিত। আসলে খুব ভালো একটা প্রশ্ন এসেছে। ওকে, তারপর হচ্ছে জোনিং আর হচ্ছে পারমিটিং, এটা হচ্ছে আরেকটা কি বলে এটাকে বিউরোক্রেসি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে আমরা ঢুকছি। সো মিস্টার পাভেল আছেন আমাদের সাথে? আই থিঙ্ক ইউ স্টিল আনএভেলেবল, আপনার কথা অনেকক্ষণ ধরে আমি শুনতে পাচ্ছি না। আর ইউ দেয়ার? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে, একটু
একটু জোরে কথা বলতে হবে, মাইক্রোফোন কাছে নিতে হবে। জোনিং এবং পারমিটিং ওই পর্যন্ত আসতে পেরেছেন? পড়েন দেখি, and Miss Tonu, get ready for the next paras. Zoning and permitting regulations can also act as barriers to the Adoption. adoption of alternative energy sources. For example, some Municipalities. sir, এটা কি? Sorry, sir. Municipalities. Municipalities have zoning laws that restrict the installation of solar panels or wind turbines in certain areas, making it difficult for homeowners and businesses to take advantage of these technologies. Renewable portfolio standards. Renewable portfolio standards are policies that require utilities to generate a certain percentage of their electricity from renewable sources. In some cases, these standards can be weak, making it difficult for renewable energy to compete with fossil fuels. All right, thank you. So let's see what we have until now. Thank you, Mr. Pavel. So zoning and permitting. Zoning and permitting regulations can also act as barriers to the adoption of alternative energy sources. For example, some municipalities have zoning laws that restrict the installation of solar panels or wind turbines in certain areas, making it difficult for homeowners and businesses to take advantage of these technologies. তো জোনিং আর হচ্ছে পারমিশন পাওয়াটা খুব কঠিন, আর জোন পাওয়াটা হচ্ছে একটু ঝামেলা। তো এক এক জায়গায় এক এক জোন থাকে, তাই না? যেমন রেসিডেন্সিয়াল জোন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, বেশ কিছু জোন করা থাকে। এবং পারমিটিং যে ইয়াটা আছে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা আছে, সেটাও বাধা হিসেবে অ্যাক্ট করতে পারে। অ্যাক্ট বলতে এখানে কাজ করা বোঝাচ্ছে, কাজ করতে পারে। কিসের বাধা হিসেবে? যে বিকল্প শক্তির উৎস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মিউনিসিপ্যালিটিস তাদের জোনিং ল আছে যেখানে তারা হচ্ছে রেস্ট্রিক্ট করে বা বাধা প্রদান করে সোলার প্যানেল ইনস্টল করার ক্ষেত্রে বা উইন্ড প্যানেল টারবাইন ইনস্টল করার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট এলাকাতে। সেক্ষেত্রে সেটা বাড়ির মালিক এবং ব্যবসার জন্য কঠিন হয়ে যায় এই প্রযুক্তির সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে। এখন আমাকে একটু বলেন দেখি, মিউনিসিপ্যালিটি এটা প্লুরাল ফর্মে আছে, এটা মানেটা কি? মিউনিসিপ্যালিটি কি? শহর টাইপ, মানে শহর মিউনিসিপ্যালিটি। এটা একটা সংস্থা, সরকারি সংস্থা, লাইক সিটি কর্পোরেশন। স্যার, সিটি কর্পোরেশনের ছোট ভাই এটা। সিটি পৌরসভা। ইয়েস, পৌরসভা। পৌরসভা আগে ছিল, মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে ছিল, তারপর বড় শহর হয়ে গেল, সিটি কর্পোরেশন হয়ে গেল। ওকে, তো রিনিউয়েবল পোর্টফোলিও স্ট্যান্ডার্ডস, তো এটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে আমরা জানি মানদণ্ড বলা হয়। তো রিনিউয়েবল পোর্টফোলিও স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সেই নীতিগুলো যেটার প্রয়োজন হয় ইউটিলিটিস কি জিনিস? বিবিধ জিনিসপত্র। তো সেখানে এই নীতিগুলো বলছে যে একটা নির্দিষ্ট শতাংশ ইলেকট্রিসিটি আসতে হবে হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে। কিছু আইন আছে যে একটা ব্যবসা হতে পারে, বাসা বাড়ি হতে পারে, তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ হচ্ছে রিনিউয়েবল সোর্স থেকে আসতে হবে। যেমন এটা আমি শুনেছিলাম ঢাকা শহরে এই আইনটা হয়তো চালু হয়েছিল যে ঢাকা শহরে যেসব বাসা বাড়ির যে সিকিউরিটি লাইটগুলো বা সোলার প্যানেল তারা করবে, তাদের একটু ট্যাক্সটা কমবে বা মওকুফ থাকবে কিছুটা হলো, সেটা শুনেছিলাম। তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো, এগুলো দুর্বল হতে পারে বা মানদণ্ডগুলো, এবং সেটা কঠিন করে দিতে পারে যে বিকল্প শক্তির উৎসগুলোকে গতানুগতিক যে জীবাশ্ম জ্বালানি আছে সেটার সাথে কম্পিট করতে, প্রতিযোগিতা করতে। আবার হচ্ছে ট্যারিফ পলিসিসের একটা ব্যাপার আছে। ট্যারিফ পলিসিসের ব্যাপারটা কি সেটা দেখি, মিস তনু পড়েন দেখি। ট্যারিফ পলিসি। ওয়েলকাম। Tariff policies determine the cost of electricity from renewable energy source compared to fossil fuels. In some cases, tariffs for renewable energy can be higher than for fossil fuels.
making it less attractive for consumers to choose renewable energy. One example of a policy level barrier holding back the adoption of alternative energy source is the regulatory barriers in India. India has set ambitious targets for renewable energy generation, but the lack of clear regulations and tariff policies has made it difficult for the sector to grow. To make things more complicated, there are often conflicts of interest between energy companies, government agencies, and special interest groups that can impede progress on alternative energy development. All right, thank you. So let's see what I've until now. Tariff policies. আসলে ট্যারিফ জিনিসটা কি মিস তনু বলেন দেখি, হোয়াট ইজ ট্যারিফ? I'm not clear about tariff policies. টার্মটা আসলে আসলো কোথা থেকে? এটা কিন্তু সেই মানে কোন একটা পণ্যের উপর আমরা একটা শুল্ক দিই না, মূল্য সংযোজন কর, আই থিঙ্ক হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাকে ট্যারিফ বলে। এটার সংজ্ঞাটা হচ্ছে এটা একটা কাস্টম ডিউটি অর ট্যাক্স, যেটা হচ্ছে কোন একটা পণ্যের আমদানির উপর যুক্ত করা হয়। আমরা একটা সেবা নিচ্ছি, সেবার উপর একটা ট্যারিফ চার্জ থাকে। আমদানি রপ্তানি দুটোর ক্ষেত্রেই এটা আসে, শুল্কটা আরোপ করা হয়। তো এইটা হচ্ছে নির্ধারণ করে যে ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানির সাথে তুলনা করলে বিকল্প শক্তির উৎসগুলো থেকে যে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন হচ্ছে সেটার খরচটাও কিন্তু এটার উপর উঠে আসে। কারণ কেমন ট্যাক্স আসছে, ধরেন সোলার প্যানেল, তেল দরকারি জিনিস, তাই না? তো এটা যে শুধুমাত্র হচ্ছে এনার্জির উৎপাদন কাজে লাগছে তা কিন্তু না, ইমার্জেন্সির কাজেও লাগছে। সো এটাতে ট্যাক্স কম, সোলার প্যানেলের ট্যাক্স হলো ট্যারিফ হচ্ছে বেশি, তো খুব স্বাভাবিক খরচটা বেড়ে যাবে, তাই না? আমরা খরচটা কিন্তু পড়েছিলাম, আর্টিকেলের একটু উপরে পার্টে ছিল। তো কিছু কিছু ইন সাম কেসেস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্যারিফটা হচ্ছে এই যে ট্যারিফটা হচ্ছে ফসিল ফুয়েলের চাইতে বেশি হতে পারে রিনিউয়েবল এনার্জির বেলায়। এবং এই ক্ষেত্রে কনজিউমাররা বা ভোক্তারা যে বিকল্প শক্তি বেছে নেবে সেটা তাদের জন্য কম আগ্রহী হয়ে যাবে। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে পলিসি লেভেল ব্যারিয়ার, নীতিগত বাধা আছে যেটা হোল্ডিং ব্যাক, ধরে রেখেছে ইন্ডিয়াতে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার যে বাধাটা আছে সেটার কারণে হচ্ছে ওরা এখনো নিতে পারছে না। তারা কিন্তু একটা অ্যাম্বিশাস টার্গেট নিয়েছে। অ্যাম্বিশাস শব্দটার অর্থটা কি? মানে সরি, অ্যাম্বিশাস অর্থ আমি তো জানি অ্যাম্বিশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর অ্যাম্বিশাস উচ্চাকাঙ্ক্ষী। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, হ্যাঁ, যার মধ্যে অ্যাম্বিশনটা আছে, দ্যাট পারসন ক্যান বি কল্ড অ্যান অ্যাম্বিশাস পারসন। ওকে, সো এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের আছে, কিন্তু টার্গেট নিয়েছে, কিন্তু তাদের পরিষ্কার রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রক এবং হচ্ছে করের যে পলিসিগুলো আছে, নীতি আছে, সেটা না থাকার কারণে সমস্যাটা ফেস করছে তারা, এবং তাদের জন্য কঠিন করে দিয়েছে ওই সেক্টরটা গ্রো করার ব্যাপারে বা বাড়ার কারণে। এবং জিনিসগুলোকে আরও কমপ্লিকেটেড করার জন্য নিয়ন্ত্রক শক্তি যারা বিক্রি করে এনার্জি কোম্পানিগুলো, সরকারি এজেন্সিগুলো এবং স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলোর মধ্যে কনফ্লিক্টও আছে। তো কমপ্লিকেটেড জিনিসটা কি? জটিল। আর একটু জটিল করার জন্য কনফ্লিক্ট মানে কি? সংঘর্ষ, না, সংঘর্ষ। দ্বন্দ্ব আছে, সংঘর্ষ। এখানে সংঘর্ষ আসবে, থাকে না কোম্পানিতে ভেজাল থাকে। লাইক হচ্ছে তেলের কোম্পানি চিন্তা করে কি, ও একটা সোলার প্যানেল কোম্পানি বাজারে চলে আসলে ঝামেলা, তারা নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে। তা এই তিনটা গ্রুপের মধ্যে ঝামেলা বলা হচ্ছে, এবং এইটা বিকল্প শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতিটাকে ইম্পিড করে দিচ্ছে। ইম্পিড একটা ভার্ব এখানে। সো ইম্পিড মানে কি হতে পারে, কি মনে হয়? গেস করেন দেখি, এসব ঝামেলার কারণে অগ্রগতিটা কি হয়ে যাচ্ছে? বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটার সিনোনিমটা হচ্ছে ডিলেইং, হিন্ডারিং, অবস্ট্রাক্টিং, ইম্পিড, বাধা দেওয়া, আটকে দেওয়া। সো এটা কিন্তু বুঝে নিতে হবে, এটা একটা ভার্ব, এটা কি হতে পারে। ওকে, সো ফাইনালি লজিস্টিক্স ব্যারিয়ার। লজিস্টিক কি বলেছিলাম? লজিস্টিক মনে আছে কারো? লজিস্টিক্স কি বলেছিলাম?
স্যার এই যে তেল গ্যাস এগুলো যে লাগবে মেইন রসদ, এটা সোজা ভাষায় রসদপত্র, যা যা দরকারি জিনিস প্রয়োজন সেটাকে বলতে পারবেন লজিস্টিক। সো মিস তিন্নি লজিস্টিক ব্যারিয়ার নিয়ে পড়েন দেখি। আই থিঙ্ক সবাই একটা করে প্যারা পড়তে পারবো এখানে। In large parts লার্জ of the world, large parts of the world, the limited transmission capacity is a significant barrier for the development of renewable energy projects. The lack of transmission in infrastructure হ্যাঁ ইনফ্রাস্ট্রাকচার infrastructure in remote locations makes it difficult to transport the energy to population centers uh, and and can increase the cost of the energy. ওকে থ্যাংক ইউ। Interconnection. একটা প্যারা করে পড়ি, আই থিঙ্ক সবাই পড়বো। সো ইন লার্জ পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে বৃহত্তর অর্থে যদি দুনিয়ার কথা বলা হয়, সেক্ষেত্রে এই রিনিউয়েবল এনার্জি প্রজেক্টগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে একটা তাৎপর্যপূর্ণ বাধা হিসেবে কাজ করছে লিমিটেড ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি। মানে একে যে নিয়ে অন্য জায়গায় যেতে হবে, ট্রান্সমিশন করতে হবে, সঞ্চালন করতে হবে, সেটার সীমাবদ্ধতার কারণে। এবং এই ট্রান্সমিশন কাঠামোর যে অভাবটা আছে বিশেষ করে রিমোট লোকেশনগুলোতে, সেই কারণে বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন উইন্ড টারবাইনগুলো কিন্তু চরে বসাতে হয়, তাই না, যেখানে বাতাস প্রচুর, দ্বীপে বসাতে হয়। তো ওখান থেকে এটাকে পপুলেশন সেন্টার অর্থাৎ জনবহুল কেন্দ্রে নিয়ে আসাটা সেটা কঠিন এবং এটা খরচটা বাড়িয়ে ফেলে। এখন রিমোট লোকেশনটা আসলে কি বলেন? স্যার মানে জনবহুল থেকে একটু দূরে আর কি, দুর্গম এলাকা, রিমোট লোকেশন দুর্গম। দূরবর্তী বা দুর্গম এলাকা। ওকে, ইন্টারকানেকশন স্ট্যান্ডার্ডস দেখি মিস মারিয়াম। কি বলছে ইন্টারকানেকশন স্ট্যান্ডার্ডসে? ওকে, মিস মারিয়ামের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। সো মিস্টার মাইদুল পারেন। Interconnection standards determine the technical and administrative requirements that must be met for a renewable energy system to be connected to the grid. In some cases, these standards can be complex and difficult to negative, making it difficult for homeowners and business to install renewable energy systems. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো এটা হচ্ছে নেভিগেট উচ্চারণটা, ঠিক আছে? Oh, navigate. ওকে, ইন্টারকানেকশন স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে, মানে আন্তঃসংযোগের যে মানদণ্ডটা আছে সেটা নির্ধারণ করে যে এই টেকনিক্যাল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিকোয়ারমেন্টস, প্রশাসনগত বা ব্যবস্থাপনাগত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা আছে, কী কী প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্টসটা আছে, চাহিদাটা আছে, সেটা একটা গ্রিডে কানেক্ট হওয়ার জন্য রিনিউয়েবল এনার্জি সিস্টেমের দরকার। সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডটা জটিল হতে পারে এবং এটা পার করাটা কঠিন হতে পারে, যার কারণে বাড়ি মালিক এবং ব্যবসায়ীরা হচ্ছে এনার্জি সিস্টেমটা তারা ইনস্টল করবেন সেটা তাদের কাছে খুব ঝামেলার মনে হয়। ওকে, তারপর নট ইন মাই ব্যাকইয়ার্ড, নিম্বি অ্যাটিটিউড, খুব মজার একটা জিনিস। মিস তনু পরেন দেখি। নট ইন মাই ব্যাকইয়ার্ড অ্যাটিটিউড। মিস তনু, আর ইউ দেয়ার? আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, আর মাইক্রোফোন ইজ অন বাট আই ক্যান নট হিয়ার হার, ওকে শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, মিস্টার পাভেল, আর ইউ দেয়ার? Okay. All quiet on the western front. দুজনের মাইক্রোফোন অন দেখা যাচ্ছে, but I'm still not getting any sounds. Are you there with us? There may be network problem করছে। এটা হতে পারে। হ্যাঁ, মিস্টার পাভেলকে এখন শুনতে পাচ্ছি। মিস্টার পাভেল, শেষের আগের প্যারাটা মোরওভার থেকে। Moreover, in not in my backyard, NIMBY, attitude can be a significant barrier for the development of significant yes barrier for the development of renewable energy projects, as local communities may protest against the construction of wind turbines or solar panels in their vicinity. continue.
শেষ করেন দেখি। Despite these challenges, there are many efforts underway to overcome these barriers and promote the wider adoption of alternative energy. For example, governments around the world are providing financial incentives and subsidies সাবসিডিজ to encourage the subsidies to in, to encourage the development and deployment of renewable energy technologies. Additionally, advances in technology such as the development of efficient solar cells and wind turbines are helping to make alternative energy more cost competitive কম্পিটিটিভ with fossils. ফসিল ফিউয়েলস। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো খুব ইন্টারেস্টিং দুটো প্যারা আছে শেষের দিকে, আমরা একটু দেখি। তো মোর ওভার নট ইন মাই ব্যাকইয়ার্ড পলিসি। Moreover, a not in my backyard NIMBY attitude can be a significant barrier for the development of renewable energy projects, as local communities may protest against the construction of wind turbines or solar panels in their vicinity. এমন অনেক মজার লোক আছে যারা হচ্ছে বিশ্বাস করে কি ওই যে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে যে উইন্ড টারবাইন লাগালে এই হবে ওই হবে, বা সোলার প্যানেল লাগালে এই ঝামেলা হবে ওই ঝামেলা হবে। থাকে না, অনেক ভিন্ন মতের মানুষ বাস করে দুনিয়াতে। তো নট ইন মাই ব্যাকইয়ার্ড হচ্ছে আমার উঠানে না, আমার এলাকায় না। এই অ্যাটিটিউড বা দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি প্রজেক্টের উন্নয়নের ব্যাপারে একটা তাৎপর্যপূর্ণ বাধা হতে পারে। কারণ হচ্ছে স্থানীয় যে কমিউনিটি বা লোক সম্প্রদায় যারা আছে তারা তাদের ভিসিনিটিতে উইন্ড টারবাইন কিংবা সোলার প্যানেলের নির্মাণের ব্যাপারে তারা প্রোটেস্ট করতে পারে। প্রোটেস্ট মানে কি, আর ভিসিনিটি মানে কি? প্রোটেস্ট মানে বাধা। আর ভিসিনিটি কি জিনিস এটা গেস করেন দেখি কি হতে পারে। তাদের ভিসিনিটিতে তারা নির্মাণে বাধা দিতে পারে। ভিসিনিটি মানে কি? মানুষ ওই কমিউনিটির লোকজন কোথায় বাস করে? একটা নেইবারহুডে বাস করে। নেইবারহুডের সিনোনিম এটা ভিসিনিটি। বলেন, নেইবারহুড, লোকালিটি। তো ভিসিনিটি মানে নেইবারহুড, লোকালিটি দুটো সিনোনিম বললাম, পারা উচিত। সো ভিসিনিটি হচ্ছে এলাকা, মহল্লা। আমার মহল্লাতে, তাদের মহল্লাতে তারা এটা করতে দিবে না। এইসব চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অনেক ইফোর্ট বা উদ্যোগ হচ্ছে আন্ডারওয়ে, চলমান আছে যে এই বাধাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার এবং বিকল্প শক্তির উৎসর আর একটু বহুল গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমোট করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ সারা দেশের সরকারগুলো তারা হচ্ছে আর্থিক ইনসেন্টিভ এবং সাবসিডিজ দিচ্ছে উৎসাহী করার জন্য। কিসের উৎসাহী করার জন্য? ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেপ্লয়মেন্ট। ডেভেলপমেন্ট তো উন্নতি, ডেপ্লয়মেন্ট হচ্ছে প্রয়োগটা রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজিসের। এখন ইনসেন্টিভ কি আর সাবসিডিজ কি? ইনসেন্টিভ কি স্যার? প্রণোদনা। প্রণোদনা, ভালো কাজের একটা পুরস্কার স্বরূপ যে টাকাটা প্রদান করা হয়, যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, সেটা হচ্ছে ইনসেন্টিভ। আর সাবসিডিজ কি? যেটা হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর সরকার দিয়ে থাকে, তেলে দিয়ে থাকে, কিছু কিছু জিনিসের দাম কমানোর জন্য এই সাবসিডিজ, ইলেকট্রিসিটিতে, গ্যাসে দিয়ে থাকে। ভর্তুকি। ভর্তুকি, ইয়াস। ইনসেন্টিভ প্রণোদনা আর সাবসিডিজ হচ্ছে ভর্তুকি। তো এটা অনেক দেশ দিয়ে থাকে। অধিকন্তু টেকনোলজিতে যে উন্নতিটা হচ্ছে, যেমন হচ্ছে আরও এফিশিয়েন্ট, আরও কার্যকরী। আগে সোলার সেলগুলো যেরকম ছিল তার চেয়ে বেশি কার্যক্ষম সোলার সেল হচ্ছে এবং উইন্ড টারবাইন হচ্ছে, যেটা গতানুগতিক যে জীবাশ্ম জ্বালানি আছে সেটার তুলনায় কস্ট কম্পিটিটিভ করে দিচ্ছে, মানে খরচ সাশ্রয়ী করছে। আগে যে দামের যে গ্যাপটা ছিল, খরচের গ্যাপটা ছিল, সেটাকে কমিয়ে নিয়ে আসছে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস দ্য থিং। তো মোটামুটি একটু খটমটে ফিনিশিং, বাট আমরা কিন্তু জানতে পারলাম যে কেন অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সটা এখনও ডেভেলপ করছে না বা টেক অফ করছে না। সো আশা করি ভালো লেগেছে আর্টিকেলটা। এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটু খটমটে লাগবে, এখানে কিছু ইকোনমিক টার্ম আছে, কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টার্ম আছে, কিন্তু দরকার। ঠিক আছে, এটা পড়তে হবে। পড়লে যেটা হবে কি, দিন শেষে মনে রাখবেন একটা নতুন টার্ম আপনার শেখা হচ্ছে, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান গেট ইন টু কনভারসেশন। আপনি একটা নতুন কনভারসেশনে ঢুকতে পারছেন। পাশাপাশি নতুন একটা টপিক জানা মানে আপনি ওই বিষয় নিয়ে বলতে পারবেন, লিখতে পারবেন, শুনলে আর অচেনা লাগবে না। সো দ্যাটস দ্য থিং। এখন যদি আপনার একটা ইকোনমিস্টের সাথে মিটিং হয় যে কেন বাংলাদেশের সোলার প্যানেলটা এত জনপ্রিয় না বা বিশ্বে কেন না,
বা হাইড্রো ইলেকট্রিকের সমস্যা কী, থার্মোনিউক্লিয়ার প্লান্টের সমস্যা কী, বায়োফুয়েলটাতে প্রবলেম কী বা কেন দরকার, কী কী প্রবলেম আছে, আমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে খুব ভালোবাসি, তাই না? সো ইউ ক্যান গো অন লাইক দিস, ইউ হ্যাভ এ লট অফ নলেজ। সো আপনাদের নেক্সট দিনের কাজ হচ্ছে এই আর্টিকেলটা থেকে যত ধরনের টার্মস আমরা শিখেছি, ওয়ার্ড শিখেছি, সেগুলো একটু রিভিশন দেওয়া এবং সেখান থেকে অর্থ তো জিজ্ঞেস করবোই, পাশাপাশি সেন্টেন্স মেকিং করতে হবে, কোন কনটেক্সটে যাচ্ছে সেটা বুঝে। সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং হিয়ার, আই এম হোপিং টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। Until we meet again, stay safe, keep planning and have a great time. যারা তখন ধরে ছিলেন আমাদের সাথে, thank you for watching. Good night everyone and have a great weekend.